Hi dear friends and viewers, welcome back to our channel and VINAY KUMAR Basics of Physics. Dear friends, ఈ వీడియోలో 2022 పాలిసెట్ ఎంట్రన్స్ తెలంగాణలో జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్ యొక్క ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది కెమిస్ట్రీ పార్ట్ ఉన్నటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ని ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లో పాలిసెట్ అనే ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ పాలిసెట్ ప్లేలిస్ట్లో గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేశాను. సో ఆ వీడియోస్ అన్ని చూడండి, మీకు ఖచ్చితంగా ఆల్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ అనేవి కవర్ అవుతాయి. సో దానికన్నా ముందు మీరు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా, లేట్ చేయకుండా టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం. ఒక క్వశ్చన్ చూడండి. 4 quantum numbers of valency electron of sodium. Options are given: 3, 0, 0, minus of 2, 1, 0, minus of 3, 0, minus 1, plus of 4th one 2, 0, 0, minus of. So మనకి తెలిసిన విషయమే ఏంటది? We know that there are 4 quantum numbers are there: principal quantum number, angular quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. సో ఈ 4 quantum numbers అనేవి దేని ఏమన్నాడు? వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ సోడియం అన్నాడు. అంటే వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సోడియం అటామిక్ నెంబర్ ఈస్ వాట్? 11. క్లియర్. సో 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. so it can be also written as like this: neon 3s1. so the last electron where it is there? In third shell it is there. So to write the 4 quantum numbers we have to use the NLX method. So now the last valence electron should be written like this. So now we have to compare these two. మనకి ఏవైతే లాస్ట్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఉందో ఆ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ షెల్ని లైక్ దిస్ NLX మెథడ్లో మనం కంపేర్ చేయబోతున్నాం. ఇన్ NLX వాట్ ఈస్ N? ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. అండ్ వాట్ ఈస్ L? angular quantum number. And angular quantum number. And what is X? valence electron. Clear? Or number of electrons. So now you can compare like here. So N represents the what? Principal quantum number. L represents the what? Angular quantum number. Clear? Now here you can observe here. Now by comparing these two, what you have to write? N is equals to 3. N place lo emundi ikkada 3 undi. L place lo emundi? S undi. So for L values, L is equals to 0. What is subshell? S orbital. For L is equals to 1, p orbital. L is equals to 2, d orbital. L is equals to 3, f. So 0, 1, 2, 3 like that. సో కాబట్టి ఇక్కడ L is equals to ఏమన్నాం? L is equals to S అని రాసాం. అంటే then the value of L is what? 0. So here subshell is S represents the subshell S. Then obviously here what you can go for? When the subshell is S, its value is what? L is equals to 0. L is equals to 0. That's why when L is 0, angular quantum, magnetic quantum number values, it can be limited from minus L to plus L. So that's why here already L value is 0, then ML also 0. So ML also 0. And finally here what it is there? S1 it is there. In S orbital 1 electron is there. In S orbital 1 electron it is there. Clear? Now it is what? 3s1. So here to understand this simply, here now Na 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So you can write like this: 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz. Clear? Now it is what? 2p, 2s and 1s. Now it is what? 3s. Now here these are the degenerate orbitals. Clear? When we are taking degenerate orbitals, the capacity of degenerate orbital is 2 electrons. So now it is 3s1 it is there. That's why here for this electron the spin quantum number is
plus of. Spin quantum number is plus of. So in this way we will write the 4 quantum numbers. So first thing here, what is principal quantum number? It is very clear. What it is that? NLX 3. So kabadi, what you write? N is equals to 3. And L is equals to what? 3s1. S is what? A subshell that represents the what? Angular quantum number. So that's why here L is equals to 0. When ML is 0, L is 0, then ML also it is 0 because its values are lies from minus L to plus L. Clear? And next thing here, what it is? Spin quantum number. Spin quantum number. For spin quantum number, there are only two values, plus of and minus of. Clear? That's why here there is only one electron. That's why spin quantum number it is what here? Plus of. Clear, children? So 3 0 0 plus of. This kunda manaki spin values plus of minus of. Plus of means what? Clockwise, and minus of is what? Anti-clockwise. So the probability of the moving of the orientation of electrons should be in two directions only. It is clockwise or anti-clockwise. So kabatti you can take plus of or minus of also you can take. So but ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ చూడండి 3 0 0 minus of. So that's why here first option is the right one. See the next question. The total number of atomic orbitals of third shell of an atom. Options are given 1 3 9 18. The total number of atomic orbitals of third shell of an atom. ఒక ఆటంలో ఉన్నటువంటి థర్డ్ షెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో చిల్డ్రన్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. ద నెంబర్ ఆఫ్ atomic orbitals in nth shell, that is given by the formula n square. So n shell అయితే n square అంటాం, 1 అయితే 1 square అంటాం, 2 అయితే 2 square అంటాం, like that. Next, the number of electrons in nth shell is given by the formula 2n square. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ప్రాబ్లమ్స్కి మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ద నెంబర్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ ఇన్ nth షెల్ ఈస్ n స్క్వేర్. nth షెల్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఫార్ములా ఏంటి? n స్క్వేర్. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఇచ్చాడు? థర్డ్ షెల్ ఇచ్చాడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూ ఎంత? 3. కాబట్టి n స్క్వేర్ మీన్స్ వాట్ హియర్? 3 హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ వాట్? 9. ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి? 9 ఉంటాయి. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 2n స్క్వేర్, 2 into 9, దట్ ఈస్ వాట్? 18 ఉంటాయి. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అవేంటో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం, ఓకేనా? సో జాగ్రత్త చూడండి, మనకి ఎన్ వాల్యూ ఎల్ వాల్యూ అయినప్పుడు ఎస్, సో లేదా నేమ్ సబ్షెల్ నేమ్, ఓకేనా? అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్షెల్స్ అన్న సబ్ ఆర్బిటల్స్ సేమ్, ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ వెళ్దాం సింపుల్గా. number of orbitals. So n value 1, l value 0, ఓకేనా? దాన్ని ఏమంటాం? s ఆర్బిటాల్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే 2l plus 1, 2 into 0 plus 1, దట్ ఈస్ 1. సో ఎస్లో ఎన్ని సబ్షెల్ ఎన్ని ఆర్బిటాల్ ఉంటాయి? 1. నెక్స్ట్ n is equals to 2, l value is 1, దట్ ఈస్ వాట్? p. 2 into 1 plus 1, 3. And n is equals 3, l value 2, that is orbital d. 2 into 2 plus 1, 5 orbitals. And d, n is equals 4, 3. f, 2 into 3 plus 1, that is what? 7. So s అనే సబ్షెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉండే? 1. p అనే సబ్షెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉండే? 3. అండ్ d అనే సబ్షెల్ ఎన్ని ఉండే? 5. అండ్ f అనే సబ్షెల్ ఎన్ని ఉండే? 7. సో మరి ఎస్లో ఒక ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 2 into 1, దట్ ఈస్ 2. ఫార్ములా ఈస్ హియర్ 2 into 2l plus 1. నెక్స్ట్ n is equals to అన్నది p ఆర్బిటాల్ ఎన్ని? p సబ్షెల్ ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. 3 into 2 6. s d కి 5 into 2 10. s
7 into 2 14. సో ఎస్లోనేమో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, p ఆర్బిటల్ కెపాసిటీ ఎంత 6 అండ్ d ఆర్బిటల్ కెపాసిటీ 10 అండ్ f ఆర్బిటల్ కెపాసిటీ 14. క్లియర్? ఒక క్లారిటీ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 3 దగ్గరికి వద్దాం. n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 3 అన్నప్పుడు మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే 3s 3p 3d 3s 3p 3d. సో ఇక్కడ 3s అంటున్నాం అంటే ఎస్లో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి? ఎన్ని ఉంటాయి? 1. సో ఎస్లో ఒక ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది. పీలో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి చెప్పినాం? పీలో 3 ఉంటాయి కాబట్టి 1 + 3. నెక్స్ట్ డీలో 5. సో 1 + 3 + 5 9. ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి మా థర్డ్ షెల్లో? 9 ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. మరి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 2 × 9 18. సో కాబట్టి ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలి. n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 3 ఇచ్చినప్పుడు ఇలా వేసాము, n వాల్యూ చేంజ్ అయితే చేంజ్ అవుతూనే ఉంటాయి. సో మనకి ఇదంతా తెలియకపోయినా కానీ ఈ రెండు ఫార్ములాస్ని మనం గుర్తుంచుకోగలిగితే ఆ ఫార్ములాని ఈ ఫార్ములాని n ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ 12 + 1 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఈ 4 ఫార్ములాస్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్స్ చేయగలుగుతారు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the classification of elements which is based on the atomic number. Classification of elements which is based on the atomic numbers. So elements ni క్లాసిఫై చేసినప్పుడు దేన్ని బేస్ చేసుకున్నారట? అటామిక్ నెంబర్ని బేస్ చేసుకుని క్లాసిఫై చేసినటువంటిది ఏది అంటున్నాడు. కింద ఉన్న వాటిలో ఏది అలా చేశాడు? ఫస్ట్ది డాబర్నియర్ లా ఆఫ్ ట్రైడ్స్, సెకండ్ ఆప్షన్ న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ అక్టావేస్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ద modern periodic table, and fourth one is the Mendeleev periodic table. సో ఈ నాలుగిట్లలో అటామిక్ నెంబర్ బేస్ చేసుకొని చేసినటువంటి క్లాసిఫికేషన్ చేసినటువంటిది థియరీ ఏది? సో మనకి అదేంటో చూద్దాం. సో దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అటామిక్ నెంబర్స్. The physical and chemical properties of an elements are arranged in a table on the basis of their atomic number. That is nothing but here most less periodic table అంటాం. మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేది అటామిక్ నెంబర్ని బేస్ చేసుకొని చేయడం జరిగింది. మరి మనం మిగతా వాటిని ఎందుకు కన్సిడర్ చేయము, దీనే ఎందుకు చేస్తామో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఏంటి? డాబర్నియర్స్ లా ఆఫ్ ట్రైడ్స్. So according to the Daubernier, the elements are classified as the triads. Triad means what? 3 elements. 3 should be taken as a triad. In the triad, the middle element has the atomic number is equals to the average of remaining 2 atomic numbers, atomic weight. Clear? The atomic weight of the middle one should be equals to the average of the atomic weights of remaining 2. That should be what we call Daubernier law of triads. అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ XYZ అనేటువంటి ఒక ట్రైడ్ అనుకుందాం. జస్ట్ XYZ అనేటువంటి ఒక ట్రైడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ Y యొక్క అటామిక్ వెయిట్ అనేది దేని ఈక్వల్ అవుతుంది అన్నాడు? Y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు X + Z/2. రిమైనింగ్ ఉన్నటువంటి 2 అటామిక్ వెయిట్స్ యొక్క యావరేజ్కి ఈక్వల్ అంటున్నాడు. సో అది డాబర్నియర్ లా ఆఫ్ ట్రైడ్స్. దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ది రాంగ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ అక్టావేస్. న్యూలాండ్స్ ఫార్ములా ఏంటి? హీ వాస్ అరేంజ్డ్ ది 8 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ వెయిట్స్. 8 ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని వాటి యొక్క అటామిక్ వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే విధంగా వాటిని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉంచడం జరిగింది. ఉంచిన తర్వాత సో he was given one rule, that is what? The properties of first element and 8th elements both are similar. That is the concept of Newland's law of Octaves. When he was arranged 8 elements based on their atomic weights in increasing order, the characteristics of 8th element should be resembles the properties of the first element. That is the what we call here Newland's octave theory. And Mendeleev periodic table. సో Mendeleev periodic table ఏమవుతుందంటే కొంచెం ఈ డాబర్నియర్ న్యూలాండ్స్ కన్నా కొంచెం అప్డేట్ వర్షన్. సో అతను ఏం చేశాడంటే ద ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎ టేబుల్ ఈస్ యాజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ వెయిట్స్. సో అటామిక్ వెయిట్స్ని బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది
అందువల్ల సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్ చిల్డ్రన్. ఓకేనా? సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్. సో ఆర్బిటాల్స్ యొక్క ఎనర్జీ ఆర్డర్ ఏమిటి అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఆర్బిటాల్స్ 3s 3p 3d అండ్ 4s. ఇలా ఇచ్చే చూడండి జాగ్రత్త. ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్త. 3s 3p 3d 4s. 3s is greater than 3p 3p is greater than 3d is greater than 4s. Second option, 3s is greater than 3p is less than 3d and less than 4s. Next, 3s is greater than 3p is greater than 4s and 4s is greater than 3d. And fourth option, 3s is less than 3p is less than 4s less than 3d. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ మనకి గుర్తుండాలంటే మనం మాడ్యులర్ డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మాడ్యులర్ డయాగ్రామ్ ఐడియా ఉంటే మనం ఈజీ అలాంటి ఆన్సర్స్ మనం చేయగలుగుతాం. అకార్డింగ్ టు ది ఆఫ్-బో ప్రిన్సిపల్, వైల్ వీఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ టు ది ఆర్బిటాల్స్ అండ్ సబ్ షెల్స్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ ది లోయర్ ఎనర్జీ షెల్స్. తక్కువ ఎనర్జీని షెల్ నింపిన తర్వాతే నెక్స్ట్ హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్ళాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి చూడండి, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు fill the 1s. ఆఫ్-బో ప్రిన్సిపల్ కదండి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ ది 1s. దాని నుంచి తర్వాత 2s, తర్వాత 2p, తర్వాత 3s, తర్వాత 3p, తర్వాత 4s, తర్వాత 3d, లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా. ఫస్ట్ మనకి 1s ఎంటర్ అయ్యాం, తర్వాత 2s ఎంటర్ అయ్యాం, తర్వాత 2p ఎంటర్ అయ్యాం, తర్వాత 3s, తర్వాత 3p, తర్వాత 4s, తర్వాత 3d. సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి, సో మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాడు ఈ 4p 4d మనం మాట్లాడుకోడు కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో దిస్ ఇస్ ద రైట్ వన్. అంటే ఇక్కడ వరకు మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో 4s వరకు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇదే ఉంచాను. చూడండి జాగ్రత్తగా. సో ఫస్ట్ దేంట్లో ఎంటర్ అయ్యాము? 1sలోకి ఎంటర్ అయ్యాం. దేంట్లో ఎంటర్ అయ్యాం? 1sలోకి ఎంటర్ అయ్యాం. ఎందుకు? 1s అనేది లెస్ దెన్ 2s. తర్వాత ఏమైంది? 2p కన్నా ముందు 2sకి వెళ్ళాం. ఎందుకు? 2s ఈజ్ లెస్ దాన్ 2p. తర్వాత 2p ఈజ్ లెస్ దాన్ 3s. 3s ఈజ్ లెస్ దాన్ 3p. 3p ఈజ్ లెస్ దాన్ 4s. 4s ఈజ్ లెస్ దాన్ 3d. సో కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చాడు? 3s ఈజ్ లెస్ దెన్ 3p అన్నాడు, 3p ఈజ్ లెస్ దెన్ 4s. సో ఇదే కదా, 3s ఈజ్ లెస్ దెన్ 3p, 3p ఈజ్ లెస్ దెన్ 4s, 4s ఈజ్ లెస్ దెన్ 3d. సో కాబట్టి 3s ఈజ్ లెస్ దెన్ 3p, 3p లెస్ దెన్ 4s, 4s లెస్ దెన్ 3d. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ చిల్డ్రన్. సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which one of the following electromagnetic radiation has more frequency? Which one of the following electromagnetic radiation has more frequency? Options are given: cosmic rays, X-rays, UV rays and radio waves. So a question ఏంటంటే ఈ కింద ఇచ్చిన వాటిలో which is having more frequency అన్నాడు. ఏది ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది? మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ టెల్లింగ్. సో ఈ కాస్మిక్ రేస్, ఎక్స్రేస్, అల్ట్రావైలెట్ రేస్, రేడియో వేవ్స్ అనేవి మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంది. అది మనకి మైండ్లో ఉండాలి. మైండ్లో ఉండకపోయినా కనీసం వాటి యొక్క ఆర్డర్ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆర్డర్. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్. సో ఆర్డర్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. ఫస్ట్ కాస్మిక్ రేస్, నెక్స్ట్ గామా, ఎక్స్రేస్, అల్ట్రావైలెట్, విజిబుల్ లైట్, ఇన్ఫ్రారెడ్, మైక్రోవేవ్, రాడార్ అండ్ రేడియో. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, వీ హ్యావ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్, ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వేవ్ లెంత్. C is equals to nu lambda. Then what you have to write here? Nu is proportional to 1 by lambda because C is constant. C is constant. ఎప్పుడైతే మనకి C కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందో ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వేవ్ లెంత్ బోత్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. That is the second point you have to remember. Okay, now so for us this is the left side and this is the right side. Clear? In electromagnetic spectrum
while we are moving from left to right, so then wavelength is increases. That means what? Ascending order. So ఇప్పుడు మనం ఏమన్నాం, these two are inversely proportional అంటున్నాం. When wavelength increases, frequency decreases. Clear? Now here, when wavelength is less, frequency is more. గుర్తుపెట్టుకోండి, when wavelength is more, frequency is less. Clear? So ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కాస్మిక్ వేవ్లెంత్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ అంటున్నాను అంటే ఏంటి, కాస్మిక్ రేస్కి ఏమో వేవ్లెంత్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా, వేవ్లెంత్ ఈస్ మినిమమ్, ఫర్ రేడియో వేవ్స్ వేవ్లెంత్ ఈస్ మ్యాక్సిమమ్. గట్ మై పాయింట్? సో ఫర్ కాస్మిక్ రేస్ వేవ్లెంత్ ఈస్ మోర్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ వెరీ లీస్ట్. ఇక్కడ లాంబ్డా అనేది మినిమం, ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మ్యాక్సిమం అవుతుంది. అట్లనే రేడియో వేవ్స్కి ఏముంది, వేవ్లెంత్ ఈస్ మ్యాక్సిమం అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ మినిమం. క్లియర్? సో అంటే వేవ్లెంత్ ఏమో అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమో డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది. క్లియర్? వేవ్లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఏమవుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ గోయింగ్ టు బి డిక్రీజెస్. క్లియర్? సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుందమ్మా, డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి కాస్మిక్ రేస్ అనేవి వేవ్లెంత్ చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. రేడియో వేవ్స్కి ఏమో వేవ్లెంత్ ఏమో మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమో లీస్ట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూడండి, ఏమన్నాడు, మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాడు. సో కాబట్టి కాస్మిక్ రేస్, ఎక్స్ రేస్, యూవీ రేస్, రేడియో వేవ్స్ ఉన్నాం అంటే ఎలా మూవ్ అవుతున్నాం, యూఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. సో కాబట్టి ఈ కాస్మిక్ రేస్కి ఏమవుతుందంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అండ్ లీస్ట్ వేవ్లెంత్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. క్లియర్? అండ్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following electronic configuration violating the Hund's rule? ఈ ఇచ్చినటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్లో హున్స్ రూల్ పాటించనిది ఏది? ఇక్కడ చూద్దాం ఇది. సో 1 2 3 4 ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. 2 + 2 4 + 2 6 7 నైట్రోజన్, 2 + 4 + 6 7 అగైన్. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏది కరెక్టో రాంగో తెలియాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ది హున్స్ రూల్. What is Hund's rule? According to the Hund's rule, the pairing of electrons in degenerate orbital should be takes place after all degenerate orbitals are occupied each single electron. Clear? That is what you have to say Hund's rule. Hund's rule ప్రకారం అన్ని degenerate orbitals లో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నింపిన తర్వాత మాత్రమే పేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది జరగాలి. సో అది ఇక్కడ చూద్దాం, అది జరిగిందా లేదా. ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి, లాస్ట్ సింగిల్ ఉంది. అంటే ఏం చేశాడు, ఫస్ట్ 1 ఇచ్చాడు, సెకండ్ ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ 1 1 1 3 ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైంది, ఎస్ లైక్ దిస్. సో పేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కరెక్ట్గా ఇచ్చాడు. సో దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. క్లియర్? అదేమి హున్స్ రూల్ వైలేట్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం, ఫస్ట్ ఇది 1 1 ఇచ్చేసాడు, నెక్స్ట్ 1 1 1. సో ఇది 2px అనుకుందాం, 2px 2py 2pz 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేసుకున్న తర్వాత ఈ 3 ఎండిన తర్వాత ఏం చేశాడు, ఇక్కడ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ చేశాడు. సో ప్రతి బాక్స్ కూడా ఒక డిజైనెడ్ ఆర్డర్లో మొగుతు పెట్టుకోండి. సో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా హున్స్ రూల్ ఏమి వైలేట్ కాలేదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి, ఫస్ట్ ఇచ్చాడు, సెకండ్ ఇచ్చేసాడు, ఇది ఎస్ ఆర్బిటాల్స్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎస్ ఇది పి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్లో 1s ఇచ్చాము, నెక్స్ట్ మళ్ళీ సెకండ్ ఇచ్చాము. 1s ఫిల్ అయిన తర్వాత 2pకి వెళ్ళాలి కదా. సో కాబట్టి ఇది ఎస్ ఆర్బిటాల్స్, ఇది పి ఆర్బిటాల్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎస్లో 2 ఫిల్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే 2pకి వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 ఫిల్ అయినాయి, తర్వాత ఏం చేసిండు 1 1 1 ఇచ్చాడు. సో కాబట్టి ఇది కూడా హున్స్ రూల్ పాటిస్తుంది. సో 3 పాటిస్తుంది అంటే పాటించింది ఏముంది ఇక్కడ 4 కదా. సో కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. పాటించింది, దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ వన్ బట్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఫర్ అస్. ఓకేనా? సో ఎందుకు రాంగో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఈ పి ఆర్బిటాల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 ఉన్నాయి. సో హున్స్ రూల్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ 1 1 1 ఇచ్చిన తర్వాత అన్ని ఆర్బిటాల్స్ అనేవి సింగిల్ ఇచ్చిన తర్వాతే పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ ఇది ఎంటీగా ఉంది, ఇక్కడ పెయిర్ చేశాడు. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద
violating the Hund's rule. So kabatti fourth one is the not obeys the Hund's rule. Ade manaki correct answer. See the next questions. Which one of the following metal occurs in the native form? Rm, Au, Ca, Mg, Na. Gold, calcium, magnesium, sodium. సో ఈ క్రింది వాటిలో నేటివ్ అంటే ఫ్రీ స్టేట్లో డైరెక్ట్ దొరికేది ఏ మెటల్ అని అడుగుతున్నాడు. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, there are only 3 metals should be available in free state or native. So they are the one is Rm, gold. Next one is silver, and next one is copper. Gold, silver and copper. These 3 only available in nature in free state or native state. సో కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఐడెంటిఫై ది అసిడిక్ ఫ్లక్స్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్: SiO2, CaO, MgO, CaCO3. సో హియర్ ఈ క్రింది వాటిలో అసిడిక్ ఫ్లక్స్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్. సో మనకి అసలు అసిడిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి? క్లియర్, ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ది లైక్ Lewis acids, they are called acidic flux. Examples for that: SiO2, H3PO4 and HCl. Clear. So these acidic flux are used in the welding of metals in the process of smelting and extraction of metallurgy. So వీటిలో యూజ్ చేస్తారు. చూడండి ఒకసారి, acidic flux are those which comes from the substance like Lewis acids, SiO2, H3PO4, HCl. ఇలాంటి వాటి లూయిస్ యాసిడ్స్ నుంచి మనకి అవైలబుల్ వచ్చే వాటిని ఏమంటారంటే అసిడిక్ ఫ్లక్స్ అని అంటాం. ఓకే, అసిడిక్ ఫ్లక్స్ అంటాం. సో వాటిలో మనకి ఇక్కడ SiO2 డైరెక్ట్గా ఇచ్చారు కాబట్టి సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ సిలికా అంటాం దాన్ని. సో కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో SiO2 ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. సో దీని ఏం వాడతాడు చూడండి: టు రిమూవ్ ది ఇంప్యూరిటీస్ లైక్ గ్యాంగ్ ఆర్ సచ్ యాజ్ CaO అండ్ MgO. ఇంప్యూరిటీస్ గ్యాంగ్ అంటే ఏంటి? విచ్ కెన్ సింక్స్ ఇన్ ద లిక్విడ్. సో అటువంటి సపరేట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనము SiO2 లాంటివి మనం యూస్ చేస్తాము. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ద రైట్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఏ నాన్ మెటల్? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఏ నాన్ మెటల్? Pb, Sn, Ks, lead, strontium and potassium, sulfur. సో మనకి ఈ క్రింది వాటిలో ఏది నాన్ మెటల్ అన్నాడు అంటే మెటల్ కానిది అంటున్నాడు. సో జనరల్లీ హౌ వీ కెన్ క్లాసిఫై ది ఎలిమెంట్స్ యాజ్ ఎ మెటల్ అండ్ నాన్ మెటల్? ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద valence electrons 3 or less than 3, they can be taken as the metals, and the elements or the atoms which have the valence electrons are equals to 5 or more than 5. So greater than equal to 5 or greater than 5, they should be taken as the non metals. So ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటిలో ఈ 3 మెటల్స్ lead, strontium and potassium. సో ఇక ఏదైతే సల్ఫర్ ఉందో ఆ సల్ఫర్ అనేది నాన్ మెటల్ అట, నాన్ మెటల్. సో కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. అవునో కాదు చెక్ చేద్దాం ఒకసారి, దాని యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ రాసి చూద్దాం. సల్ఫర్ 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p, 2 plus 4, 10, 12 and 16 now. So how many valence electrons are here? 2 plus 4, 6. Okay, so 6 electrons ఉన్నాయి. That should be more than the more than the 5. That's why it is a non-metal. Sulfur is the non-metal. And check the potassium also. 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s1, 10, 12, 18, 19. So how many valence they here? Only one, and that should be in s orbital. సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్లో మనకి లెస్ దాన్ 3 అంటున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ మెటల్. అర్థమవుతుందా? ఇది పొటాషియం అనేది 1A గ్రూప్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి కొద్ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను.
లెడ్ అనేది ఏ కలర్లో ఉంటుందంటే సాఫ్ట్ సిల్వరీ అండ్ వైట్ ఆర్ గ్రే కలర్లో ఉండే మెటల్. ఇది 6th గ్రూప్ సంబంధించింది. అట్లనే స్టాన్షియం కూడా ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు కార్బన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ 4th గ్రూప్ ఎలిమెంట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మెటల్. ఓకేనా, అంటే పీబీ ఎస్ఎన్కే 3 మెటల్సే. నాన్ మెటల్ ఏంది సల్ఫర్. కాబట్టి 4th ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్, బాగా రిపీట్ అవుతున్న క్వశ్చన్, జాగ్రత్త చూడండి. ద కార్బోనేట్ ఓర్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్. ద కార్బోనేట్ ఓర్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్. ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్: bauxite, magnesite, hematite and cornellite. So dear students, we have to more practice on the chemical formulas of ore and the metals which can be extracted from the ore. ఏవైతే ఓర్ ఉందో ఆ ఓర్ యొక్క కెమికల్ ఫార్ములా మనకు వచ్చి ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఓర్ నుంచి ఏ మెటల్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుందో తెలిసి ఉండాలి. అట్లీస్ట్ మనకి బట్టి పట్టకపోయినా కనీసం వాటిని చూసి మనం ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏవైతే ఈ 4 ఆప్షన్ ఇచ్చాడో ఆ ఆప్షన్కి సంబంధించినటువంటి ఓరు మెటల్స్ నేను క్లియర్గా ఇచ్చాను. చూడండి, ఇక ఓర్ బాక్సైట్, దాని యొక్క ఫార్ములా Al2O3 అల్యూమినియం ఆక్సైడ్. దాని నుంచి వచ్చే మెటల్ ఏంటి? అల్యూమినియం. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెసైట్, మెగ్నీషియం కార్బోనేట్, దాని నుంచి వచ్చే మెటల్ మెగ్నీషియం. హెమటైట్, ఐరన్ ఆక్సైడ్ Fe2O3, దాని నుంచి వచ్చేది ఐరన్ ఫెర్రస్. కార్నలైట్ KCl MgCl2 6H2O Mg. సో మనకి క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ అనేది వాడి ఇష్టం. ఇక్కడ చూడండి ఏమన్నాడు, కార్బోనేట్ ఓర్ అన్నాడు. మనకి ఫార్ములాస్ తెలిసి ఉంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇవి మనకి ఆక్సిజన్ ఉంది, ఇక్కడ కార్బోనేట్ ఉంది, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంది, ఇక్కడ మనకి మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏవైతే మనకి కార్బోనేట్ ఉందో ఆ కార్బోనేట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది? కార్బోనేట్ ఓర్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాగ్నెసైట్ MgCO3 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో కాబట్టి మ్యాగ్నెసైట్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో వాడు మెగ్నీషియం ఓర్ ఇచ్చే 2 మెటల్స్ ఏవి అని ఇచ్చినప్పుడు అమాంగ్ దీస్ 2 విచ్ కెన్ గివ్స్ ది మెగ్నీషియం మెటల్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆన్సర్స్ మ్యాగ్నెసైట్ అవుతుంది, కార్నలైట్ అవుతుంది. సో కాబట్టి క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ అనేది ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి ఓర్స్ యొక్క ఫార్ములా, వాటి నుంచే మెటల్ మనకి తెలిసి ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాసెస్ యూజ్డ్ ఫర్ ది ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్. సో మనకి ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్ని మనకి ఏ ప్రాసెస్ ఉన్నాయని ఇచ్చాడు కింద ఆప్షన్స్: రోస్టింగ్, పోలింగ్, క్యాలిసినేషన్ అండ్ ఫ్లోరిడేషన్. సో ఈ డిఫరెంట్ కైండ్ అటువంటి ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడైతే రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ పోలింగ్. సో దానికి సంబంధించినటువంటి డాటా ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి. మనకి ఈ మెటలర్జీలో వచ్చేటువంటి ప్రొసీజర్స్లో ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ డ్రెస్సింగ్, ఏవైతే మనకి ఎర్త్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినటువంటి ఓర్ ఉంటుందో దాన్ని ఫస్ట్ క్లీన్ చేయడానికి కోసం 4 ప్రాసెస్ ఉంటాయి: హ్యాండ్ పికింగ్, వాషింగ్, ఫ్లోరిడేషన్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్. సో వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఫ్లోరిడేషన్ ఉంది కదా, ఈ ఫ్లోరిడేషన్ అనేది అసలు ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్కి సంబంధించింది కాదు. సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. మరి దేనికి సంబంధించిందంటే ఏంటి? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ డ్రెస్సింగ్. ఓకేనా, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి, ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్లో మనకి ప్యూరిఫికేషన్ చేయడానికి 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ దాంట్లో ఒకటే ఇచ్చాడు. సో ఈసారి ఫస్ట్ పోలింగ్ ఇచ్చాడు, తర్వాత ఈ 4 ఏదైనా ఒకటి ఇవ్వచ్చు. సో కాబట్టి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి: డిస్టిలేషన్, లిక్విడేషన్, పోలింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్. సో దే ఆర్ ద ప్రాసెస్ యూజ్ వాట్ ఫర్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్. సో వాడు ఇచ్చిన అంటే అక్కడ పోలింగ్ ఉంది కదా, సో పోలింగ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏముంది? ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్ అన్నాడు. సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇది వాడుతుంది, ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ 4th వన్ ఇక్కడ చూడండి, వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మరి ఈ రోస్టింగ్ సంగతి ఏంది, క్యాలిసినేషన్ సంగతి ఏంది, అవి దేనికి ఎందుకు వస్తాయంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్ ఫ్రమ్ ది ప్యూరిఫైడ్ ఓర్. ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఫ్రమ్ ప్యూరిఫైడ్ ఓర్, ఏవైతే ఓర్ని ప్యూరిఫై చేస్తారో దాని నుంచి మెటల్ తీసుకురావడానికి కొన్ని ప్రాసెస్ ఉన్నాయి: రోస్టింగ్, క్యాలిసినేషన్ అండ్ స్మెల్టింగ్. సో చిల్డ్రన్, ఈ విధంగా మనం డాటాని మైండ్లో ఉంచుకుంటే మనం ఏ ఇచ్చినా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. సో వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి పోలింగ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్. See the next question. The more reactive metal in the activity series is.
the more reactive metal in the activity series is, options are given, potassium, iron, zinc, platinum. సో ఈ క్రింది ఇచ్చిన వాటిలో మోర్ రియాక్టివ్ మెటల్ ఏది? అమాంగ్ ద పొటాషియం, ఐరన్, జింక్, ప్లాటినం. సో పొటాషియం సింబల్ కే, ఐరన్ Fe, జింక్ Zn అండ్ ప్లాటినం Pt. సో వీటిలో ఏది హై రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్? సో బేస్డ్ ఆన్ ద రియాక్టివిటీ ఆఫ్ మెటల్స్ దే కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 టైప్స్: హై, మోడరేటివ్, లో. సో ఇక్కడ హైలో ఏముంది చూడండి, పొటాషియం ఉంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఐరన్ ఎక్కడుంది? ఇట్ ఈస్ మోడరేటివ్ రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా? అండ్ జింక్ ఎక్కడుంది? దట్ ఈస్ ఆల్ సేమ్ థింగ్. నెక్స్ట్ ప్లాటినం ఎక్కడుంది? లో. సో కాబట్టి ఏది హై రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్? పొటాషియం. అండ్ నెక్స్ట్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కంపౌండ్ ఫార్మ్డ్ వెన్ ఎక్సెస్ CO2 ఈజ్ పాస్ త్రూ ది లైమ్ వాటర్. లైమ్ వాటర్లో ఎక్సెస్ CO2ని పంపిస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఏం ఫామ్ అవుతుంది? CaOH టేకెన్ రైస్, CaCO3, CaO అండ్ CaHCO3 టేకెన్ రైస్. వీటిలో ఏది ఫామ్ అవుతుంది? సో అది తెలియాలంటే మీరు ఈ 2 రియాక్షన్స్ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. లుక్ హియర్, lime water is nothing but calcium hydroxide. When calcium hydroxide and carbon dioxide both are combined together, they can form the calcium carbonate and it is the precipitate and along with the water. And ఏవైతే ఎక్సెస్ CO2 ఉందో ఆ ఎక్సెస్ CO2ని కాల్షియం కార్బోనేట్తో రియాక్షన్ జరిపితే కాల్షియం బైకార్బోనేట్ ఫామ్ అవుతుంది, CaHCO3 టేకెన్ రైస్ ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి 4th ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. Na BH2O CNaOH DH2. In this equation the values of A, B, C and D are Na and the number, BH2O and CNaOH and DH2. In this equation the values of A, B, C and D are. సో ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. A is equals 1, B is equals 1, 2, D 1. ఓకే, చూద్దాం అయ్యే ఆప్షన్స్. సో అంటే మనం ఆ ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. Na ప్లస్ H2O గివ్స్ రైస్ NaOH ప్లస్ H2. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి H2 హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. 2 and 3. ఓకేనా? సో దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తానంటే నేను ఇక్కడ 2 అని రాసిన, అప్పుడు ఎన్నైనాయి? 4 అయినాయి. సో మళ్ళీ దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసిన ఇక్కడ 2 రాసిన. క్లియర్? సో మళ్ళీ అప్పుడు సోడియం ఏమైనాయి? 2 అయినాయి. సో కాబట్టి ఇక్కడ 2 పెట్టినాం. సో అప్పుడు చూడండి, సోడియం 2 ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. ఆక్సిజన్ 2 ఉన్నాయి, ఆక్సిజన్ 2 ఉన్నాయి. హైడ్రోజన్స్ 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 2, 4 ఉన్నాయి. సో కాబట్టి బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్. సో ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్లో నేను రాస్తున్నాను. ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ఏ, this is B and this is C and this is D. సో ఇక్కడ ఏం లేదంటే అర్థం 1 ఉంటుంది అర్థం. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఏ వాల్యూ ఎంత? 2. ఏ వాల్యూ 2. B వాల్యూ ఎంత? 2. సో ఏ వాల్యూ 2 ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. ఏ వాల్యూ 2. సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 2, B వాల్యూ 2. C వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? సో 2 వచ్చింది. D వాల్యూ ఈజ్ 1. సో కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Next, identify the salt in the following. Very easy one. Identify the salt in the following. దీన్ని మనం ఏం చదువుతాం? సోడియం క్లోరైడ్ అంటాం. సో సోడియం క్లోరైడ్ ఇట్ ఈస్ ద కామన్ సాల్ట్. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ద రైట్ వన్. సో ఇక్కడ NaOH it is the sodium hydroxide is a base and HCl hydrochloric acid is acid. So hydrogen cyanide it is also acid. So the only salt is what? NaCl. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్ చిల్డ్రన్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది ఈ వీడియోకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్. ఈ వీడియోలో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ మీకు నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఈ వీడియోస్ మీకు హెల్ప్ అవుతున్నాయని భావిస్తే మీకు చేయాల్సిన నాకు చిన్న హెల్ప్ ఏంటంటే మీరు ఈ ఛానల్ని వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చెప్పండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.